اگلی صبح یہ اذان آنے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اس نے گرے شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ زیب ٹن کر رکھے تھے۔ مہینوں بعد اس کے چہرے پر ایک بدن اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ نقوش بالکل پرسکون اور شاداب نظر آ رہے تھے، جیسے اس کی گمشدہ روح کو بالآخر قرار مل گیا ہو۔ ریان شاور لے کر سفید بات گاؤن میں ملبوس واش روم سے باہر گئی۔ اس کی آنکھیں شدید روئے جانے کی وجہ سے سرخ اور متورم تھی، چہرے پر عجیب سی بے حسی اور ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ اذان کو سرے سے نظر انداز کرتی ہوئی اس کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ اذان کا ہاتھ بالکل نہیں رک گیا، اس کے زبردستی سے دیے ریان کے سرد اور بے رخے رویے نے اس کے موڈ کو لمحوں میں بے ذائقہ کر دیا۔ شوہر ہوں تمہارا، ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے زیادتی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ۔ اس شدید بد مزاح ہوتے ہوئے بڑے لہجے میں بولا۔ ریان نے اپنے منہ سختی سے بیچ لی اور خاموشی سے بستر پر پڑے ایک نئے خوبصورت فراق کو دیکھنے لگی، جو یقیناً اذان نے باہر سے منگوایا تھا۔ پہنو اسے، میرے ساتھ حویلی جاؤ گی تم؟ وہ اس کے بالمقابل آ کر حاکمانہ لہجے میں بولا۔ حور نے اپنی شرر بار شعلے برساتی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اتنے سادے اور قطعی انداز میں کہتے ہوئے اس بات گاؤن میں جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سہولیت میں اذان اسے کمرے سے باہر ہوٹل کے راہداری میں ہرگز نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی اور وہ اسی کو ہتھیار بنا چکی تھی۔ اذان کچھ پل بھونتی نگاہوں سے اس کی ضدی شکل دیکھتا رہا۔ ریان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے، جنہیں وہ بے دردی سے بار بار اپنے ہاتھ کے پوچھ سے صاف کر رہی تھی۔ آخر کار اذان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی ہار مانتے ہوئے صوفے کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ اور ریان کے وجود میں اس کے بیٹھنے پر کوئی ہلچل نہ ہوئی، بس پتھر کا مجسمہ بنی رہی۔ اس کا یہ مکمل لاپرواہ رویہ اذان کو اندر آگ لگا رہا تھا، مگر اس بار وہ غصے کو پی گیا۔ کیا چاہتی ہوں؟ انتہائی نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کمرے کی خاموشی میں اسے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ تمام رات اس کے نازک وجود کے ساتھ واقعی بے رحمی کر چکا تھا۔ اس کے جسم پر اپنے جنون کے نشانات دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اذان کا سخت دل نرم پڑنے لگا۔ طلاق؟ ریان نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر برف سے زیادہ سرد لہجے میں بولی۔ اذان کے جسم میں ایک لہر دوڑی۔ اس نے شدید ضبط سے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلی میں چبھ گئے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کچھ کہو کچھ۔ اپنے تمام تر غصے پر قابو پاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اپنی بات پر چٹان کی طرح قائم تھی، اس کی نظریں سیدھی سامنے دیوار پر گڑی ہوئی تھیں۔ اذان اس کی اس حدود درجہ ضدی طبیعت اور انا سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جھک کر ریان کے دونوں بے جان ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھام کر نہایت نرم اور عقیدت سے باری باری ان کی پشت پر چومنے لگا۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا حور۔ وہ اپنے غرور کو مٹا کر التجا بھرے لہجے میں بولا۔ مجھے پرواہ نہیں۔ ریان نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کیے بغیر انتہائی بے حسی اور پتھر دلی سے کہا۔ اس کے اس ایک جملے نے اذان کے ضبط کی رہی سی عمارت کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ اذان نے اس کے نازک ہاتھوں پر اپنی گرفت سخت مضبوط کر دی، جس سے ریان کے چہرے پر درد کی ہلکی سی رمق واضح ہوئی۔ نہ کرو پرواہ، پھر بھی میرے ساتھ جاؤ گی، میرے ساتھ رہو گی، تم چاہو یا نہ چاہو۔ وہ دبی آواز میں شدید ضبط سے کام لیتے حتمی لہجے میں بولا۔ نہیں بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ ریان نے تلخی مکمل رٹائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اور تیسری کالم، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے کبھی نہیں چھوا، اس سے کبھی تعلق قائم نہیں کیا، وہ شدت جذبات میں فوراً بولا تھا۔ ریان کے لبوں پر ایک طنزیہ ہنسی ابھر آئی اور اس کی طنزیہ ہنسی ہوئی اذان کی روح تک کو کھلی تھی۔ طلاق دے دی ہے اسے، میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، جبکہ یہ اذان مسلسل بول رہا تھا۔ اس کا نکاح خود کراؤں گا، کیسے میرے دل میں اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے اترائے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اذان نے اس کے بعد گاؤن کی ڈوری کھول دی۔ ریان نے بجلی کی تیزی سے اپنے گاؤن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور ایک قہربار نظر اس پر ڈالی۔ اذان بغیر کچھ کہے صوفے سے اٹھا اور بستر پر پڑا ہوا نیا فراق اٹھا لایا اور انتہائی نرمی سے اسے پہنانے لگا۔ ریان کی مذمت کے باوجود وہ خاموشی سے اسے پہنانے میں مدد کر رہا تھا اور اس کا لمس اب جابرانہ نہیں بلکہ بے انتہا نرم ہو چکا تھا۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہے میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں؟ وہ اس کا فراق درست کرتے ہوئے ایک ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ کیا میری قربت میں تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوا؟ اس نے سرخ آنکھوں میں گہرا زخم خورد پن اتر آیا تھا۔ تمہیں لگا کہ میں پہلے سے سیر تھا؟ وہ اس کے سامنے جھک کر ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ جب سے تم گئی ہو تنہائی میں جل رہا ہوں، تمہاری درد مجھے دن رات ستاتی رہتی ہے۔ بہت یاد کیا میں نے، تم نے انتہائی دھیمی آواز میں بولا تھا، جیسے اپنی ہر انا غرور اس کے قدموں میں ڈھیر کر رہا ہو۔ اسے چھوا ہوگا؟ ریان کی آواز بھی بھرائی ہوئی اور بھاری تھی۔ اتنی دیر تو رہ نہیں سکتے کسی عورت کے بغیر کیے کچھ کیے نہیں، کبھی نہیں چھوا، کبھی نہیں۔ میرا یقین کرو۔ اذان کی آنکھوں سے التجا چھلک رہی تھی۔ تم سے بے وفائی نہیں کی، کر ہی نہیں سکا۔ بتاؤ کیا؟
وہ تمہیں یقین آئے زاویان کی قسم۔ حرین نے 1 منٹ کی تاخیر کیے بغیر اپنے کانپتے ہاتھ اپنے لبوں کو ڈھانپ لیا اور وہ جملہ مکمل نہ ہونے دیا۔ وہ جھٹکے سے کچھ پیچھے ہٹی اور شدید شکوہ کناں نظروں سے دیکھنے لگی۔ گرم آنسو اب اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ یزدان کے ہونٹوں سے ہٹایا اور نظر ہٹا کے یزدان کے لبوں پر ایک مدھم بھیگی مسکراہٹ ابھری۔ اب بھی کہو گی زاویہ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ یزدان کی آواز بے نرمی سے بوجھل ہو چکی تھی۔ کب بھی یاد نہیں آئی؟ اس کی گہری شکوے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نہیں آئی۔ حرین نے برائی آواز میں ایک سفید جھوٹ بول دیا، مگر اس کے جھوٹ کو بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کے لرزتے ہاتھ گواہی دے رہے تھے کہ ماں کا دل اپنے بچے کے لیے کس قدر تڑپتا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا ہچکی سے رونے لگی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتی آنسو اس کے مہینوں کی ضرب ہوئی اذیت اور ممتا کا تڑپتا ہوا قلب بہہ رہا تھا۔ یزدان ٹکٹکی باندھے بے پناہ محبت و پشیمانی سے دیکھتا رہا۔ اسے تھما دیا ہوگا میرا بیٹا؟ برائی آواز میں لرزتی آواز میں شدت جذبات سے چیخ کر بولی میرا بیٹا کے لفظ سنتے یزدان کی نم آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اتر آئی اور کچھ لبوں بے ساختہ مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے بڑھ کر حرین کے چہرے سے اس کے دونوں نازک ہتھیار اس کے سوجے ہوئے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اسے ہاتھ بھی لگاتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے لہجے میں اچانک ڈوک سختی آ گئی تھی، مگر حرین دیکھتی سختی پگھلنے لگی۔ یزدان خان ہو یا زاویان، صرف تمہارا حق ہے ہم پر۔ وہ اس کے بھیگے نرم گالوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا، پھر ایک طرح محبت کے غلبے میں اس کی بترم آنکھوں پر اپنے ہونٹ جمائے اور آخر میں اس کی پتیلیوں کو اپنے لبوں سے لگا لیا اور بھیگی نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی میرے ساتھ چلو۔ وہ حرین کے ماتھے پہ ایک طویل اور پرخلوص بوسہ دیتے ہوئے التجا کر رہا تھا۔ حرین نے اس کی گرے شرٹ کو دونوں مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ لیا، اس کے سینے سے لگے بغیر وہیں بیٹھی رونے لگی۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے جاؤں گی، اسے لے کر واپس آ جاؤں گی۔ روتے روتے بول رہے تھے۔ یزدان کے لبوں پر ایک مدھم نشین مسکراہٹ ابھری چلو بس، چاہے الگ کمرے میں رہ لینا، تم میری اور میرے گھر میں ہو، تمہیں دور سے دیکھ کر بھی ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ وہ بھی جذبات کی انتہا پر بھیگی آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے حرین کو اپنے سینے کے حصار میں سمیٹ لیا۔ حرین کی مٹھیاں اس کی شرٹ پر ڈھیلی پڑ چکی تھیں، مگر اس کے گالوں سے بہتے آنسو یزدان کے سینے کو تر کر رہے تھے۔ یزدان نے ہوٹل کے کمرے میں رکھی سیاہ شال اٹھا کر نرمی سے حرین کے سر اور شانوں پر پھیلا دی، اس کی کلائی کو اپنی مضبوط لیکن اب کے نرم گرفت میں لیے وہ روم سے نکلا۔ ہوٹل کے کوریڈور سے گزرتے اس نے حرین کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جیسے ہی ذرا سی ڈھیل دینے پر وہ پھر غائب ہو جائے گی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ میر مینشن جانا ہے مجھے، وہ اب بھی مسلسل بہتے آنسوؤں کے ساتھ درمیان میں بھرائی مدھم آواز میں بولی بالکل نہیں۔ یزدان کا لہجہ دو کر اٹل تھا۔ مجھے اپنا سامان لینا ہے۔ اس نے فوراً دلیل دی۔ جو کچھ بھی چاہیے جا کر حویلی مل جائے گا، وہ حتمی انداز میں کہتا ہوا آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھا گیا اور گاڑی کو مرکزی شاہراہ پر دوڑا دیا۔ حرین کو تیز سڑک کی چمکتی روشنی میں اس کے سخت چہرے کو گھورتی رہی، پھر شدید بے رخی اور خفت سے رخ موڑ کر گاڑی کے شیشے سے باہر ویران راستوں کو دیکھنے لگی۔ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا تھا۔ 4 گھنٹے کا طویل سفر دونوں کے درمیان جلی کٹی باتیں، خفا جملے اور ہلکی پھلکی نوک جھوک میں ہی گزر گیا۔ یزدان ہر چند لمحوں بعد اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر حرین کا تلخ جواب اس کا منہ بند کروا دیتا۔ آخرکار جب گاڑی خانزادہ حویلی کے وسیع و عریض کار پوش میں جا کر رکی تو یزدان نے انجن آف کر کے حرین کے روٹھے رنجیدہ چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی، پھر لمبی سانس خارج کر کے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ حرین بھی بوجھل قدموں سے باہر آئی۔ حرین کی ہواؤں سے ٹکراتے ہی زاویان کے خیال کے ذہن میں حویلی کی ہواؤں سے ٹکراتے ہی زاویان کا خیال اس کے ذہن میں بجلی بن کر کھوندا۔ اس کا ممتائی دل بے ساختہ مچل اور آنکھیں ایک بار پھر شل ہو کر بہنے لگی۔ یزدان نے نہایت نرمی سے اس کی برف جیسی ٹھنڈی ہتھیلی کو اپنی گرم گرفت میں لیا اور سیدھا زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ زنان خانے میں تمام افراد موجود تھے۔ حرین کو یزدان کے سج میں داخل ہوتے دیکھ کر سمین بیگم کی آنکھوں میں شدید ناگواری کی لہر دوڑی۔ انہوں نے لمحے بھر میں بے رخی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ حرین کو اندر ہی اندر شدید شرمندگی اور خفت کا احساس ہوا۔ اس نے شرمسار ہو کر نظریں جھکا لی۔ اب بھی نہ آتی تم سمین بیگم نے انتہائی ناہموار نظر اس کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا۔ حرین کا چہرہ لمحوں میں سرخ پڑ گیا، اس کا سر مزید جھک گیا۔ یزدان جو پاس کھڑا تھا اس نے شدید تعصب سے سمین بیگم کا یہ رویہ دیکھا۔ مورے یزدان کی آواز میں گہری تنبیہ تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کے خوبصورت نقاشی دار جھولے میں چھوٹا زاویان پرسکون سو رہا تھا۔ حرین کی نظر جیسے اس کے چھوٹے وجود پہ اس کا دل چاہا، وہ سب کچھ بھول کر بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی، مگر سمین بیگم کی کڑی اور حاکمانہ نظروں کی وجہ سے وہ یزدان کی چوڑی پشت کے پیچھے ہی دب کر کھڑی رہی۔ اسے اب بھی وہیں چھوڑ آؤ یزدان، سمین بیگم نے ناراضگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ میں خود نہیں آئی، آپ کا بیٹا مجھے زبردستی لایا۔ حرین نے اپنی یہ سرعام تذلیل اور تحقیر برداشت نہ ہوئی اور کاٹ دار آواز میں بول اٹھی۔ یزدان نے فوراً اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بے انتہا مضبوط کی، جس سے حرین کی زبان کو جیسے
ब्रेक लग गई। इसने शदीद शिकवक ना और दुख भरी नज़रों से यज़दान की तरफ देखा। यज़दान की सुर्ख आंखों में एक वाज़ेह इशारा था, खामोश रहो। रैन ने शदीद तल्खी से अपना रुख मोड़ लिया। देख रहे हो इसकी ज़बान? समीन बेगम गुस्से और तपीस से गरजी। जो औरत इतनी सरकश और बदज़बान हो जाए वो कभी नहीं सुधरती। यज़दान, ये तो अपने बच्चे से लापरवाह हो गई थी। अब मैं कैसे बच्चा इसके हाथों में थमा दूँ? मोरे बस करें। वो दबी आवाज़ में गरजा था, कमरे में जाओ। यज़दान ने हुरैन की तरफ देखे बगैर अपनी सर्द और सख्त आवाज़ में हुक्म दिया। मैं नहीं जाऊंगी। वो भी सीधी लहजे में बोली। इसकी नज़रें सीधी अपने सोए हुए बच्चे पर पड़ी थी। समीन बेगम ने इस्ताया सर झटका। यज़दान ने गुम कर अपनी कैर बरसाती सुर्ख आंखों से हुरैन को घूरा। इस खौफनाक लहर के सामने हुरैन के कदम आखिरकार हार मान के रोज़नान खाने के घुटनज़दा मोड़ से निकलती तेज़ कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते हुरैन ने धमाके से दरवाज़ा बंद किया और बेड के किनारे पर बैठती फूट फूट कर रो दी। ये तो अपने ही बच्चे से लापरवाह हो गई थी। समीन बेगम के जहरीले अल्फाज इसके समातों में तेज़ाब बनकर ढल रहे थे। इसकी ममता पर इतना बड़ा दाग वो बेख्तियार मुसलसल रोती जा रही थी, अब तक इसकी सिसकें कमरे के सन्नाटे में चीरने लगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से खुला। हुरैन ने सिसकते और सुरखाते यज़दान छोटा सा नाजुक वजीद अपनी गोद में उठाए अंदर दाखिल हो रहा था। हुरैन की सांसें जैसे सीने में थम गई। दिल इतनी ज़ोर से धड़का के पसलियाँ टूटने लगी। यज़दान के चेहरे पर एक बेहद दिलनशीन मुस्कुराहट। वो कदम बढ़ाता बेड के किनारे इसके करीब आ बैठा। ये पहली बात है कि हुरैन ने अभियान के खूबसूरत पुरसकून चेहरे पर अपनी नज़र डाली थी। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कांपने लगा। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। इसने कांपती उंगलियों से बच्चे के नर्मों मिला नाजुक नकूश को छुआ और ज़ारकता रोने लगी। इसके हाथों की लर्जी देख कर यज़दान ने नहायत नरमी से उसे कंधों से थामा। इसकी अपनी आंखें भी नमी से बोझल थी। बहुत हसीन है ना? यज़दान ने इस अभियान के मासूम गुलाबी चेहरे को तकते हुए नम आवाज़ में कहा। हुरैन का ज़ब्त बिल्कुल टूट गया। वो मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। यज़दान ने मुस्कुराकर बच्चे को इसकी तरफ बढ़ाया, मगर हुरैन ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। मेरे हाथ कांप रहे हैं, वो गिर जाएगा। इसने भराई हुई लरजती आवाज़ में कहा। दीवानगी की हद तक बच्चे को बस देखे ही जा रही थी। हाँ, माँ भी कभी बच्चे को गिरा सकती है। यज़दान ने मदम से मुस्कुराते हुए ज़ाबियान को इसकी आगोश में रख दिया। फिर इसके लहजे में ऐसा गैर मुतज़लज़ल मान इज़्ज़त और एतमाद था कि हुरैन का दिल चाह वो शर्मिंदगी से ज़मीन में दस जाए। इसने फ़ौरन दोनों हाथों से ज़ाबियान को संभाला और अपने सीने से लगाकर शिद्दत से सिसकने लगी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। वो भीगी आंखों से कभी इसका माथा चूमती, कभी इसके गुलाबी गाल तो कभी इसके नन्हे मुन्ने हाथों को अपने लबों से लगाती, मगर ज़ाबियान अपनी माँ की इस गैर मामूली या जज्बाती लम्स की ताब ना ला सका और वो अचानक डर कर बेदार हुआ, चीख चीख कर रोने लगा। हुरैन घबरा कर बेड से उठी और इसे गोद में लिए कमरे में डरते हुए चुप करवाने की कोशिश करने लगी, मगर वो नन्हा वजूद किसी सूरत सुकून नहीं कर पकड़ रहा था। मुसलसल रोए जा रहा था। यज़दान बेड पर बैठा मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखे गया। 10 मिनट से लगातार हुरैन इसे बहला रही थी, मगर दावियान का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आखिरकार हुरैन ने बेबसी और परेशानी से यज़दान की तरफ देखा। यज़दान उठा, इसके करीब आया और बड़ी महारत से बच्चे को उसकी गोद से अपनी गोद में मुंतकिल कर लिया। यज़दान के मजबूत हाथों में आते ही दावियान की चीखें अचानक बंद हो गई। वो यज़दान के शाने से टिकाए हिचकियाँ लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। यज़दान के हाथों और लम्ब से वो वाकिफ़ हो चुका था। यज़दान ने इससे हल्का हल्का थपकना शुरू कर दिया। हुरैन का चेहरा खौफ से सुर्ख पड़ गया। वो खामोशी से जाकर सोफे पर बैठ गया। फिर से खामोश आंसू बहाने लगे। यज़दान ने एक नज़र कंधे से लगे खामोश होते बच्चे को देखा और फिर सोफे पर रोती माँ को। वो खुद भी उलझ कर रह गया। आखिर कैसे पहले संभाले? अगर वो बच्चे को छेड़ता तो फिर से गला फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर देता। माँ तो चलो बगैर आवाज़ के खामोशी से रो रही थी। यज़दान सोफे पर के पास खड़ा ज़ाबियान का मुसलसल थपकता रहा। जब वो गहरी नींद सो गए तो उसे नहायत एहतियात से बेड को बीचों बीच लेटा कर यज़दान वापस आया और हुरैन के पास सोफे पर आ बैठा। इसने हुरैन के निडाल शानों के गिर्द अपना मजबूत बाजू फैलाया और इसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया। हुरैन ने कोई मजम्मत नहीं की। इसने यज़दान की शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया और इसके सीने में चेहरा छिपा कर बेतहाशा रोने लगी। वो मुझे पहचानता ही नहीं, अब आपके पास आते ही चुप हो गया। इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। वो हिचकियों के दरमियान बोलती शिद्दत से रो रही थी। यज़दान के दिल में गहरा अफसोस और पशमानी जागी। वो बिल्कुल सच कह रही थी। वो 2.5 महीनों की दूरी ने मासूम बच्चे को इसकी माँ से नावाकिफ़ कर दिया था। इसने दोनों हाथ इसके मज़ीद गिर्द कस लिए और अपने सीने में मीट लिया। अब पहचान जाएगा मेरी हूर। वो उसके सर पर अपने लब रखते हुए बोला, हर वक्त हमारे पास रहेगा, तुम ही से दूध पिलाओगी तो सब पहचान जाएगा। हुरैन ने इसके सीने से सर उठाया और भीगी आंखों से यज़दान के चेहरे को देखा जहाँ भी एक शरारत नाच रही थी। हुरैन की आँखें
पर सुर्खी वाजिया हुई। बदतमीज़, इसने जल कर कहते हुए अपने आंसू साफ किए। सच कह रहा हूँ, देख लेना, तुम्हारी खुशबू पाते ही तुम्हारा हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो भी नहीं रहेगा फिर। वो मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में झांक कर बोल रहा था। ये जान इसके गुलाबी लबों पर झुकने लगा था और रैन ने फ़ौरन अपने हाथ इसके होंठों पर रख दिया। इसकी आंखों में अचानक कोई पुराना सर्द और बेजार तासुर भरा है। इस ने शदीद हैरत से इसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और इसके बर्फीले चेहरे को देखने लगा। क्या हुआ? वो उलझन से बोला। और रैन ने सोफे से उठने की कोशिश की, मगर इज़ान ने एक ही झटके में इसकी नाजुक कलाई से खींच कर इसे वापस अपनी गोद में उठाया। अब क्या मसला है? सब ठीक तो है? वो इसके अचानक बदलते तेवर देखकर उलझ कर बोला। मैंने कब कहा सब ठीक है? और रैन ने इसके चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथ रख कर इसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा। इज़ान ने इसकी नाजुक कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे मज़ीद करीब कर लिया। क्यों तड़पा रही हो मेरी हूँ? पहले ही मरा जा रहा हूँ तुम्हारे बगैर। उसके कान के करीब मधुर सरगोशी कर गया। वो कहाँ है? हुरैन की आवाज़ में अचानक अजीब सी सख्ती और बेगानगी उतर आई। इज़ान ने चौंक कर इसे देखा। वो अच्छी तरह जानता था वो किसकी बात कर रही है। क्या फ़र्क पड़ता है? तलाक दे चुका हूँ। इसे नहायत नरम लहजे में बोलता हुआ उसकी शाइस्ता गर्दन पर अपने लब रख गया और रैन ने शिद्दत से ज़ब्त से अपने होंठ भींच लिए। फ़र्क पड़ता है। इसने इज़ान को शानों से थाम कर फिर से ज़बरदस्ती दूर किया। इज़ान के चेहरे का रंग बदला। इसने की सुर्ख आंखों से उसे घूरा। मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेती? वो हवेली में है। इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए रैन ने अपनी औकातदार लहजे में पूछा। इज़ान ने बेबसी और उलझन से देखा, फिर बेलाखिर असबाब में सर हिला दिया। रैन एक झटके से इसकी आगोश से अलग हुई और सोफे से दूर जा खड़ी हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो चुका था। आंखों में शदीद तपिश वाजिया थी। इज़ान भी फ़ौरन सोफे से उठ खड़ा हुआ। चली जाएगी वो बहुत जल्द, मैं कह रहा हूँ ना। वो धीमी आवाज़ में से समझाने की कोशिश करने लगा, मगर हुरैन ने इससे कितने कदम ही दूर जा चुकी थी। इसने अपने सीने पर दोनों हाथ बांध लिए और इज़ान पर कड़ी शोला बार निगाहें गाड़ दी। फ़ौरन क्यों नहीं निकाला? वो सोए हुए ज़ाबियान का ख्याल करते हुए दबी आवाज़ में लेकिन शिद्दत से गरजी थी। ऐसे कैसे निकाल सकता हूँ? वो बेबसी से बोला। इज़ान का ये नरम और मुहताज जवाब सुनते हुए उनकी आंखों में गुस्से के शोले दहकने लगे। इतनी हमदर्दी। वो आंखों में बेयकीनी और शोरे लिए इसे देखने लगी। इज़ान बोझल कदमों से चलता हुआ इसके करीब आया। नहायत नरमी से इसके दोनों शानों को थामा। निकाह करवा रहा हूँ इसका, कल नहीं परसों चली जाएगी। वो हुरैन को अपने सीने की तरफ खींचते हुए प्यार से सलाह लगा ताकि इसका गुस्सा ठंडा हो सके। अभी निकालें। इसी वक्त हुरैन की आवाज़ में कोई लचक, कोई नरमी नहीं थी। वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े बोली। इज़ान ने बेबसी और शदीद उलझन से इसे देखा। रात हो रही है मेरी जान की दुश्मन, क्या सड़क पर निकाल कर बाहर करूं अब इसे? वो उलझ कर बोला। हाँ, इसने एक सेकंड का वक्फा लिए बगैर इंतहाई सर्द और काटदार लहजे में कहा। इज़ान ने 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी चुपती गहरी निगाहों से हुरैन के चेहरे को देखा, जो नेहामाज खोल कर बैठ गई थी। कमरे अचानक इसके दिमाग में ख्याल कूदा। इसके चेहरे पर पुराने तासुरात गायब हुए और उसकी जगह एक सख्ती ने ले ली। मुझे लेके जाएं इसके पास। वो गहरी सोच में गुम पुरस्कार लहजे में बोली। इज़ान को अपनी ज़िद्दी बीवी की नीयत और इसके जहन में बनते हुए अगले तूफान को भांपते 1 सेकंड नहीं लगा था। मैं कभी इसके दरवाजे पर नहीं गया, आज भी नहीं जाऊँगा। ताई बेरुखी से ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गया। इसने कलाई से घड़ी उतारी और टेबल पर रख दिया, फिर जाकर उतार कर एक तरफ फेंकी। हुरैन वहीं खड़ी बगौर इसके चेहरे के एक एक तासुर का जायजा लेते हुए इसकी खामोशी और सफाई देने का अंदाज हुरैन के शकूक को हवा दे रहा था। झूठ बोला मुझसे, वो नमनाक लरजती आवाज़ में बोली। पैंट की बेल्ट निकालते हुए इज़ान के हाथ एक लम्हे के लिए थम गए। क्या छुपा रहे हो? कहीं वो मुझे सच ना बता दे? अब के वो शिद्दती गरिया से तड़प कर बोली। इज़ान ने रुख मुड़कर एक गहरी नज़र बिस्तर पर सोए हुए ज़ाबियान पर डाली ताकि इसकी आवाज़ बच्चा बेदार ना हो। क्यों नहीं चाहते मैं इससे मिलूँ? वो मुझे सच ना बता दे, इसीलिए। हुरैन इज़ान की तरफ बढ़ी और इसकी आंखों में आंखें डालकर शर्रबार निगाहों से इसे देखने लगी। इज़ान इसकी बेपनाह जलन से लगती सोच और तड़प पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिए। इसने लम्हा ज़ाया किए बगैर हुरैन की नाजुक कमर में हाथ डाला। इसे ज़बरदस्ती अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। इसे भूल जाओ और मुझे वक्त दो, अपने इस आशिक पर कुछ रहम करो। वो माइल कर्म मखमूर लहजे में इसके चेहरे पर झुक कर बोला, मगर हुरैन के अंदर का शोला बुझने का नाम नहीं ले रहा था। इसने गुस्से में आकर दोनों मुट्ठियों में इज़ान की कमीज़ का कॉलर जकड़ लिया। छुआ है इसे मेरे बिस्तर पर? वो तुम्हारे साथ सोती रही है? हुरैन की आंखों से गर्म आंसू निकल कर बेदर्दी से गालों पर बह रहे थे। नहीं, कभी नहीं।
یزدان نے اس کے کان میں سرگوشی نما دیوانہ وار آواز میں کہا اور بغیر کسی تاخیر کے اس کی گردن کی نرمی پر جھک گیا۔ اس کے لب شدت سے اس کی عطر بیز جلد کو چھونے اور داغدار کرنے لگے۔ یزدان اور زاویان کا خیال کرتے ہوئے دبی آواز میں گرجی۔ یزدان نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اپنی سرخ سر نگاہ سے اسے دیکھا، تمام غصے کو پگھلا کر ضبط کر گیا تھا۔ آج حورین کی ہر بدتمیزی، ہر تلخی اس کے لیے معافی تھی۔ وہ بدم سا مسکرایا، لے جاؤں گا، تمہیں جہاں کہو گی لے جاؤں گا۔ اس نے حورین کا بھیگا چہرہ اپنے ہتھیلی کے پیالے میں بھرا اور بے پناہ محبت سے بولا۔ حورین کے ہاتھ بھی مضبوطی سے اس کے کالر پر جمے ہوئے تھے۔ اب بھی میرے ساتھ چلو۔ اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا اور ہولے سے آنکھ بند کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ حورین نے ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا، پیچھے ہٹنے لگی، مگر یزدان نے اس کی کمر پر گرفت مزید مضبوط کر دی۔ اسے دوبارہ اپنے چٹان جیسے وجود کے ساتھ کھینچ لیا۔ طلب ہو رہی ہے میری حور، مخمور لہجے میں بولا، جب تک اس سے بات نہ کر لوں تب تک قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ ایک نم اور بھرائی ہوئی آواز میں ضدی آواز میں بولی، مگر یزدان نے اس کی ایک نہ سنی اور اس نے حور کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ یزدان چھوڑو، وہ زاویان جاگ جائے گا۔ وہ زاویان کے جاگ جانے کے خوف سے بالکل دبی آواز میں مچلی۔ یزدان نے واش روم میں داخل ہوتے ہی پاؤں سے دروازہ بند کیا اور شدت سنگین مرمر کی دیوار سے جا لگایا۔ اگلے ہی سیکنڈ میں شدت سے اس کے لرزتے ہوئے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ یزدان نے حورین کی دونوں نازک کلیوں کو دیوار کے ساتھ پن کر دیا اور فراق کی زپ کے ساتھ کھولی بے باکی سے اس کے لباس شانوں سے نیچے کھسکا دیا۔ یزدان کی بےتابی، بے چینی، تپش حورین کے پورے بدن میں جیسے آگ سی لگانے لگی۔ وہ اس کی شدت کے سامنے بالکل بے بس ہوتی چلی گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں یزدان کے گھنے بالوں میں جکڑ لی، جبکہ یزدان اپنے تمام تر ساتھ توڑ کر اس کی لرزتی ہوئی دھڑکنوں کو بے دردی سے مسلنے لگا۔ حورین کے حلق سے بے ساختہ ڈاک سی سسکیاں نکلنے لگیں۔ یزدان کی آنکھوں میں اس حد تک جنونی خمار بےتابی نشہ دیکھ کر حورین اندر تک کچھ گھبرا سی گئی۔ اگلے ہی لمحے یزدان نے حورین کو دیوار سے ہٹایا، سیدھا شاور کے نیچے لا کھڑا کیا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈے اور گرم پانی کی تیز دھاریں دونوں کے وجود پر برسنے لگی۔ شاور سے گرتے پانی سے حورین کی سسکیوں کو اپنے شور میں چھپا لیا۔ یزدان نے پانی کی مسلسل گرتی دھار کے نیچے حورین کی نازک لچکدار کمر کو اپنے دونوں بازوؤں کی مٹھیوں میں بے رحمی سے دبوچ لیا۔ اس کا ہر لمس، اس کا وار حورین کے تمام جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ وہ شاور کے نیچے مدہوش سی لرزتی اس کے جنون کی لپیٹ میں پوری طرح آ چکی تھی۔ حورین کی سسکیوں کا شور واش روم کی سنگی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے یزدان کے چوڑے گلگوش شانوں کو شدت سے تھام رکھا تھا۔ پانی کی تیز دھار کے نیچے یزدان کی مدہوش ہوتی شدتوں کی کوئی حد نہ تھی۔ مہینوں کا پیاسا تھا، جیسے اپنی ہر بےتابی جنون اس کے وجود پر چھا رہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاور بند کیا اور حورین کو اٹھا کر سلیب پر بٹھا دیا۔ وہ اس پر اپنی محبت اور شدت کی برسات کرتا چلا گیا۔ حورین اب اس کی لمس کی تاب نہ لاتے سلیب پر پیچھے کو لیٹ گئے، اپنا لرزتے ہاتھ بالوں میں پھنسائے اور بامشکل اس کی بے پناہ تپش اور بےتابیوں کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یزدان سے فیشن شلوار قمیض پہنے براؤن رنگ کی شال اپنے چوڑے شانوں پر اوڑھے کھڑا۔ اس کا دل تو اس وقت حورین کو اپنے آغوش میں لے کمرے میں قید ہونے کا تھا، مگر درخشاں سے ملنے کی حورین کی ضد نے اسے بالآخر عاجز کر دیا تھا۔ وہ بھیگے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کرتا ہوا کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ دوسری طرف حورین گہرے سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس تولیے سے اپنے لمبے بالوں کو خشک کر رہی تھی اور ملازمہ زاویان کو سمین بے منہ کے پاس لے گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک پچھلی شدتوں کی سرخی اور ہلکی سی خفت موجود تھی۔ زبردستی کی عادت ہو گئی ہے آپ کو، وہ شدید خفا اور روٹھے ہوئے لہجے میں بولی۔ یزدان کے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ نکلی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، حورین کو بازو سے پکڑ کر سیدھے اپنے چٹان جیسے سینے میں بھینچ لیا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو؟ تمہارے آنے سے میرا چہرہ روشن ہو گیا ہے، میرا ویران کمرہ تمہاری خوشبو سے مہک اٹھا ہے۔ وہ اس کے بھیگے عطر بیز بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے مدہوشی سے بولا۔ حورین کے بھیگے لبوں پر ایک مدھم ناگزیر مسکراہٹ تیار ہوئی۔ اس نے یزدان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکیلا اور خود ہی مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ حورین نے بیڈ پر پڑی اپنی شال اچھی طرح اوڑھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان نے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اس کے پیچھے ہو لیا۔ حویلی کے پچھلے خاموش حصے میں واقع کمرے میں دستک ہوئی۔ درخشاں بے دلی سے بیڈ سے اٹھی۔ اتنی رات گئی اس کے دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ ڈھال بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسی پٹ کھلی اس کی آنکھیں شدید حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ دروازے کے عین سامنے یزدان خان کھڑا تھا اور چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی اور روب تھا۔ یزدان خان اپنے پورے عرصے میں کبھی اس کے کمرے میں آستانے تک نہیں آیا۔ درخشاں کے اجڑے ویران دل میں ایک اچانک معموم سی امید دے سکتا ہے، مگر یزدان نے درخشاں کبھی طرح اجڑی حلیہ کھلے بال دیکھتی فوراً اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ ذرا سا پیچھے ہوتا تو اس کے قبضے سے حورین نمودار ہوئی۔ درخشاں کے دل میں جاگی وہ چھوٹی سی امید شیشے کی طرح کٹ کر کچی کچی ہو گئی۔
हुरैन ने अपनी कड़ी शोरबा निगाहों से दरख्शां का जायज़ा लिया। साफ ज़ाहिर था वो इस रिश्ते के ख़त्म होने का किस कदर शदीद शोक मना रही है। हुरैन जानदार कदम उठाती हुई सीधी इसके ऐन सामने आ खड़ी। यज़दान कुछ फासले पर रुख मोड़े खामोश खड़ा रहा। इतना शोक किस बात का? हुरैन ने इंतहाई चुपती काटदार नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। दरख्शा की गमज़दा आंखों में यज़दान के लिए बेपनाह जज्बे देख कर हुरैन के अंदर जैसे आग सुलग उठी। इसका दिल चाहा वो इस औरत की आंखें नोच ले। आप यहाँ? दरख्शा ने हुरैन का चुभता हुआ सवाल नज़रअंदाज करते हुए इंतहाई धीमी और टूटती आवाज़ में पूछा। हाँ, तुमसे मिलने आई हूँ। चुभती आंखों से देखती वो ज़ाहिर के लिए एक मसनूई सर्द मुस्कुराहट लबों पर ले आई। दरख्शा ने शर्मसार होकर नज़रें झुका ली। इतना अफसोस तो इस रिश्ते का किया जाता है जिसमें कोई रूह हो। हुरैन का लहजा तेज़ाब की तरह तल्ख था। यज़दान खान कहता इसने तुम पर कभी नज़र नहीं डाली, कभी तुमसे प्यार भरी बातें नहीं की, कभी तुम्हें छुआ नहीं, ऐसा ही है ना? हुरैन के सवाल पर यज़दान ने रुख मोड़कर कुछ फासले पर दरख्शा की तरफ देखा। दरख्शा ने अपनी ज़ख्म खोरदा भीगी आंखों से यज़दान को देखा, मगर इन सियाह आंखों में तमाम तर नरमी, तमाम तर जज्बे सिर्फ और सिर्फ अपने सामने खड़ी इस मगरूर और हाकिम मूरत के लिए थे। दरख्शा के गालों पर बेइख्तियार गर्म आंसू बह निकले। सच कहता है वो, दरख्शा के हलक से बस इतना ही निकल सका। तो फिर इतना अफसोस क्यों? हुरैन ने गर्दन अकड़ा कर कहा। ऐसे बेरूह रिश्ते से आज़ाद हुई हो, शुक्र करना चाहिए तुम्हें। हुरैन की आंखों में गरचा आग दहक रही थी, मगर वो बज़ाहिर बिल्कुल पुरसुकून और हाकिम अंदाज में बोली। शुक्र है खुदा का। दरख्शा एक टूटे बिखरे और शिकस्त खोरदा लहजे में बोली। हुरैन ने इसके सिमटे हुए इल्तिजा करते वजूद को देख कर अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बिजली। खान तुम्हारा है दिल जान से रूह से। दरख्शा की आवाज़ लरज़ रही थी और आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसने मुझे कभी नहीं देखा, ना चाहा, ना छुआ। दरख्शा ने अपनी चादर के कोने से बेदर्दी से अपनी आंखें गिरी। इस दिन किचन में जो आपने देखा वो भी धोखा था। वो कहते मुझकी लगी मैंने आपका दिया लिबास पहना था और वह आपके कमरे की सफाई के वक्त यूँ ही आपका परफ्यूम लगा लिया था। हुरैन से मज़ीद इसकी टूटती हालत न देखी। वो औरत मोहब्बत में एक तरफा तौर पर मुकम्मल बर्बाद और तबाह हुई लगती थी। इसका ये इकरार हुरैन के जले हुए दिल के लिए काफ़ी था। हुरैन ने फ़ौरन अपना रुख मोड़ा और खानज़दा वीरी के अंदरूनी हिस्से की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ गई। यज़दान ने एक लम्हे के लिए तासुफ़ भरी नज़र दरख्शा के उजड़े वजूद पर डाली और फिर खामोशी से हुरैन के पीछे हो लिया। दरख्शा वहीं दरवाज़े की चौखट थामे इन दोनों को अंधेरे से रोशनी की तरफ जाते देखती रही। इसे अंदाज़ा हो चुका था खानज़दा हवेली की असल मलका हमेशा सिर्फ हुरैन ही थी और वो ही रहेगी। वो दोनों वापस कमरे में आ गए। हुरैन ने शाल उतार कर बेड पर फेंक के कहर बंद निगाहें यज़दान पर डालते हुए बेड के किनारे पर बैठ गई। इसने अपने दोनों हाथ बेड के किनारे पर जमा लिए और अपने सीने में लगी आग को काबू करने की कोशिश करने लगी। किसी भी दूसरी औरत की आंख में यज़दान के लिए जज्बात इसे चुभ रहे थे। अचानक किसी ख्याल के तहत वो चौंकी। जाविया ने उसने बिस्तर की खाली जगह देखते परेशानी से कहा, मोरे के पास होगा। वो फ़ौरन खड़ी हुई और बेड पर पड़ी शाल दोबारा ओढ़ी और यज़दान इसके सामने। इसकी आंखों में गहरा खुमार और चेहरे पर मदहोश मुस्कुराहट से वही रहने दे मेरी। वो इसका रास्ता रोकते हुए बोला, मैं आ गई हूँ, मेरे पास रहेगा। अब वो मुझसे मुकम्मल नज़रअंदाज करती हुई बाहर की जानिब बढ़ने लगी, मगर यज़दान ने एक ही झटके में इसकी कलाई से खींच कर इसे अपने सीने से लगा इसकी नाजुक कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया। हुरैन ने शदीद गुस्सीली नज़रों से इसे देखा। मेरे बाल अभी सूखे भी नहीं हैं खान साहब, और आपके जज्बात दोबारा जाग गए हैं। इसकी काटदार बात पर यज़दान का दिल बुलंद और दिलकश कहका कमरे में गूंज उठा। वो यहाँ नहीं सोएगा। यज़दान ने नहायत नरमी से इसका सुर्ख होता गाल से लाते हुए कहा, वो मोरे के पास रहने का आदी हो गया है। इसे अचानक ले आओगे तो सारी रात रोता रहेगा। कुछ दिनों में तुमसे मानो सोचेगा, फिर ले आना। इसकी फ़िक्र है या अपनी? यज़दान खान में तीखी नज़र से बोलती। यज़दान की आंखों में आंखें गड़ गई। फिलहाल तो अपनी है। यज़दान ने बेबाकी से तराफ़ करते हुए इसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यज़दान वो इसकी कुर्बत से एक घुटन सी महसूस करती दबी आवाज़ में बोली, मगर यज़दान ने इसकी एक नस में झुक कर इसके लड़ते लबों को अपनी कैद में ले गया। हुरैन के भीगे बालों में अपनी उंगलियां फंसाए वो दुनिया माफिया से बिल्कुल बेखबर अपने जुनून में मगन लग रहा था। अगले लम्हे हुरैन को बेड पर दिखे लड़ खुद इसके वजूद पर हावी हो गया। हुरैन अपनी कहर बरसाती नज़रों से इस शख्स को देख रही थी जिसका जुनून और बेताबी किसी सूरत ठंडी होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझ पर भी ऐसी हाक में जताओ ना हो जैसे अपने बेटे पर जता रही है। वो आंखों में शरारत और खुमार लिए बोला। इसके दोनों नाजुक हाथ उठाकर तकिए पर पिन कर दिए। मैं थक गई हूँ। इसकी बेबाक बात और अगली नीयत का मतलब समझते हुए लम्हों में गुलाबी पड़ गई। थोड़ा और थक जाओ। वह नोतिल के अंदाज में मुस्कुराते हुए इसके चेहरे पर झुका। हुरैन ने शदीद खफा और लजा करती नज़रों से देखा। मुझे सोना है। यज़दान की मुतक़ा कुर्बत और शिद्दत से सच
से घबरा रही थी। वो वाकई हद से ज़्यादा थक चुकी थी। सुबह की इसकी बेदर्द गुर्बत, फिर 4 घंटे का सफ़र, फिर वॉशरूम की वो बेबाक शिद्दतें, वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल निढाल हो चुकी थी। इतने महीने सोई ही हो मेरे बगैर। रिजवान इसके लबों पर अपनी लब रखते हुए मदोची से सरगोशी की। एक दिन में बस ही हो गई तुम्हारी, अभी तो मेरी महीनों की प्यास बाकी है मेरी हूर। वो अपना रुख रटते से बिस्तर पर सीधा लिटा और एक झटके से हुरैन को खींच कर अपने सीने पर लिटा लिया। हुरैन इसके बबू सीने पर सर रखी आंखें मूंद कर मदम सा मुस्कुराने लगी। ये जान की मखसूस खुशबू, ये फैली हुई गर्म बाई, ये कशादा बिस्तर, ये वीरानी से निकलता कमरा और ये सकत जाकर मर्द, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी का था। इस एहसास के आते हुरैन के दिलो दिमाग पर एक बेसाख्ता देखा सुकून उतरा। ये जान भी इसी एहसास के डेजर्ट में डूबा हुआ मदम सा मुस्कुराते हुए इसके भीगे नरम बालों में अपनी उंगलियां फेर रहा था, जैसे अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा महसूस कर रहा हो। मेरे बगैर इतना अरसा कैसे रहे? और ने लब दांतों में दबाए अचानक एक बेबाक सवाल काट डाला। रिजान के चेहरे पर तैरती दिलकश मुस्कुराहट जैक्सर गायब हो गई। उसके तासुरात गहरे और संजीदा हो गए। तेरा ही साथी था मेरा। और वो बोलते बोलते बीच में रुक गया। और ने फौरन उसके सीने से सर उठाया, उसकी गहरी सी आंखों में झांका और रिजवान ने खामोशी से कमरे में कुछ फासले पर पड़े रखी सेंटर टेबल की तरफ इशारा करते सेंटर टेबल पर शीशे की एक गहरी एशट्रे रखी थी जो इंतहाई इसकी तन्हाई की बेहिसाब राख की गवाह थी। और ने कुछ खुफगी से अपनी आंखें घुमाई, दोबारा इसके सीने पर सर टुकाते हुए इसके दिल की धड़कनें सुनने लगी। अब मत पीना, वो अपनी फतहमंद मुस्कुराहट दबाते हुए हाकमाना अंदाज में बोली। रिजवान के लबों पर एक गहरा दिलनशीन तबस्सुम उभर आ गया। रिजवान के हाथ इसकी शर्ट में उलझने लगे। रैन ने बेख्तियार रिजवान की कमीज को अपनी दोनों मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ लिया। अब इसकी जरूरत थी, वो बोला तो आवाज़ में हदूद दर्जा खुमार और बेबाकी थी। अगले ही लम्हे रिजवान ने एक झटके से रुख पलटा और बेदर्दी से बिस्तर पर अपने नीचे पटा दिया। आह ये रिजवान! रैन ने शिद्दत हैरत से आंखें फैलाई और वो इसके नागानी जुनून को अंदाज को देखने लगी। अब प्रेग्नेंट तो नहीं होना? रिजवान ने इस रुख पड़ते चेहरे को तकते हुए शरारत से आंख विंग की। अब रहम मांगो मुझसे। रैन का पूरा चेहरा शिद्दत खुफ़्फ़त से लम्हों में सुर्ख हो गया। रिजवान ने बगैर कोई लम्हा मौका दिया इसके लिबास को शानों से मज़ीद नीचे खिसकाया और अपने सबसे पसंदीदा मकाम पर झुक गया। इसने जैसे इसके नर्म नाजुक वजूद पर बेदर्दी से अपने दांत गड़े और रैन के हलक से निकलने वाली मधोस सिसकियाँ पूरे कमरे की खामोशी में गूंज उठी। रिजवान खान अपनी हूर पर तमाम तरह और हाकमियत जताते हुए लम्हा बलम्हा सिमट रहा था। रैन इसकी इस जुनूनी और बेबाक शिद्दत में मुकम्मल तौर पर बहती जा रही थी। सुबह रिजवान के दिल और आँखों की तरह बेहद रोशन और पुरनूर तुलू हुई थी। वो रफ्तगी के आलम में अपने साथ लेटी गहरी नींद में सोई अपनी बीवी को टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी सियाह आंखें मखमूर थी और इनमें हुरैन को दोबारा पा लेने का बेपनाह ममनूनियत भरा एहसास चमक रहा था। इंतहाई नरमी से हुरैन के खूबसूरत गुलाबी नकूश को अपनी अंगुलियों के पुरों से छो रहा था। हुरैन ने बोझे पलकें खोली। रिजवान की तपी मदोश कुंज कैफियत और सुबह सुबह जागते ही इसकी तपिश को देखते इसने उकता कर फौरन अपना रुख दूसरी तरफ पलट लिया। रिजवान ने हंसकर इसके पेट पर अपना हाथ मजबूत रखा और इसकी नाजुक पुष्ट को खींचकर अपने चौड़े सीने से लिपटा लिया। इसके बिखरे नरम बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए इसकी तरबेज खुशबू को गहराई तक अपने अंदर उतारने लगा। और रहने गहरी बोझे सांस लेकर रह गई। खान साहब को तो सुकून नहीं पड़ता। रात भर की बेबना शिद्दतों से इसका नाजुक बदन जगह जगह से टूट रहा था। नींद से बोझल होने के बावजूद पूरा जिस्म शदीद निढाल था। दूसरी तरफ रिजवान की जुनून खुशियाँ तपस इसकी शाइस्ता गर्दन पर एक बार फिर शुरू हो चुकी। इसके हाथ की बेबाकी से इसके नाजुक मकामात को छूकर बेदार कर रहे थे। जान, मुझे जाबियान के पास जाना है। वो आंसी होती हुई निडाल आवाज़ में बोली। जान ने इसे चाने से पकड़कर सीधा किया। मुस्कुराते हुए पूरी हाकियत से इसके ऊपर आ गया और मुझे तुम्हारे पास रहना है। शदीद खुमार ज़िदा और निर्दोष लहजे में इसके लुबों पर झुक कर बोला। रैन को इसके रवैये में छुपी ये मुसलसल बेताबी और जुनून देखकर मुकम्मल यकीन हो चला था कि इसके मर्द ने वाकई पिछले तमाम महीने इसके बगैर किसी दूसरी औरत को छुए बगैर तन्हाई के कर्म नहीं गुजारे थे। मैं थक गई हूँ, मुझे और नहीं करना। वो किसी आँखों में देखती मुकम्मल तजा के बैन अंदाज में बोली। इसके इस सीधे अंदाज पर रिजवान का दिलकश कहका बुलंद हुआ। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि मैं आ गई हूँ। रिजवान का ये जुमला सुनकर बहन के भीगे लोगों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखर गई। रिजवान ने हंसते हुए इसके बराबर सीट पर मैं बेड पर सीधा लेट गया। अभी तो जाबियान भी तुम्हें दिन रात थकाएगा। वो नशीन अंदाज मुस्कुराते बोले। जाने दोगे इसके पास? अभी थकाएगा ना? वो लम्हों में शरारत से बोलती हुई बेड से उठ बैठी। इसने अपने खुले बालों पर जल्दी से एक ढीले जुड़े में लपेटा और बेड पर पड़ी सियाह शाल को अपने गिर लपेट कर खड़ी हो गई, जैसे कोई शाल के अलावा कोई कपड़ा मौजूद ना था। रिजवान बेड पर लेटा
कपड़ों से अपनी हसीन मलका को देखे जा रहा था और रैन शाल को किसी तौलिए की तरह अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटा। तेज कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहाँ से अपने कपड़े उठाती सीधी शावर लेने वॉशरूम चली गई। पीछे यजदान बिस्तर पर लेटा अपने कमरे के मुतर हवाओं में इसके लम्स की खुमार भरी मदहोश कैफियत का लुत्फ लेता रहा। खानज़ादा विली में एक नया पुरनुसरत दिन शुरू हो चुका था।